صلى الله عليه وسلم بما لا رجع ولا يعتاد من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرآن والتابعين التابعين الإسلام إلى يوم الدين ثم إلى من أربعة الأئمة المجتهدين ومؤلفين والفقهاء والمفسرين الحديث والرسالة الصوفية والمحدثين أولياء الكون أجمعين وخصوصا إلى روح الجل وشر وتحبة الإله الحميد الله العالمين الحداد وإلى الإمام محمد بن سعيد البوصيري وإلى أبو سيدنا مولانا سماحة سيدنا من حفظه ويحمد وقل بلاد محمد الكبير ونجلي سيدنا مولانا سماحة سيدنا الحافظ بن سنة ويحمد الله العالمين الكبير وإلى روح كيس من أرمياء وصولهم وأنواع وشيخ وأهل سلسلتهم وخصوصا إلى أرواح أموات أهل البلد من المؤمنين والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات خصوصا سيد الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الجيلاني وإذا والحبيب عبد الله بن بكر الدرب إلى روحي الحمد بن الحمد وإلى روحي العالم حاجي أحمد حاجي عبد الرؤوف وأصولهم وفروعهم وشيخ المنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح من اشتغلنا هؤلاء بسببهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد رويت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد معدن الإنعام والحكم. محمد خير خلق الله من مضار. محمد خير رسل الله كلهم. محمد دينه حق ندين به. محمد مجملا حقا على عالم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد كاشف الغمة والظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد طابت مناقبه. محمد صغاه الرحمن بالنعم. محمد صفوة البار وخيرته. محمد طاهر من سائر التهم.
محمد ضحك للضيف مكرم محمد جاره والله لا يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم berkat Nabi pilihan tunaikan permintaan ampuni kesalahan hai yang maha dermawan limpahkanlah selalu salawat dan salammu ke atas kekasihmu ciptaan terbaikmu maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amil gharra wa ala tatra wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-maqsud li jazil al-bushra wa ala alihi wa sahbihi adh-dhakirin Allah katsira fi sirri wa jahra amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa rfa' li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa li qalbi bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan lidah kita untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah kita yang kotor mudah-mudahan dibasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang banyak dosa ini mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita memuji-muji dan berselawat dan salam ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di malam Isnin, malam kelahiran putraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita dituntut untuk mengenang dan mensyukuri nikmat kelahiran kewujudan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mensyukurinya dengan setiap hari Isnin baginda akan berpuasa. Bila ditanya kenapa baginda puasa, kenapa pada berpuasa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hari aku dilahirkan. Boleh lihat dalam Sahih Bukhari dan banyak kitab-kitab hadis. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mensyukuri nikmat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak? Jadi tiap-tiap hari Isnin, tiap-tiap malam Senin kita dituntut membuat peringatan ini. Itulah salah satu caranya kita berselawat, memperbanyakkan salam, mengenang dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lidah kita saja pun. Kita tidak perlu keluar duit pun, kita tidak perlu keluar tenaga pun. Dengan modal ilmu saja tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat seronok. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira bila mana ada orang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mana dia berselawat, selagi itu malaikat yang begitu ramai jumlahnya kita pun tak tahu. Hanya Allah yang tahu jumlah sebenar malaikat ini.
Apabila ada orang berselawat ke atas Nabi SAW, maka malaikat-malaikat beristighfar, memohon ampun kepada orang tersebut sampai dia habis selawat. Lebih kurang 5 minit ke 10 minit lagi kita selawat. Selama itulah malaikat-malaikat tak henti-henti memohonkan keampunan untuk kita. Ini yang kita mahu. Ini tujuan saya ajak tuan-tuan melepaskan berselawat tiap malam Senin. Sebagai saya ulang balik, malam Senin biasanya saya tidak keluar. Dah bertahun-tahun dah, belas tahun saya tak keluar mengajar. Saya akan duduk di madrasah bersama murid-murid, para santri untuk baca qasidah. Setelah baca wirid-wirid tertentu, baca ratib al-haddad, ratib al-attar dan sebagainya. Kini murid-murid diwajibkan. Pada zaman saya mengaji dulu sampai hari ini, malam Senin, malam Jumaat, yang kita tak keluar untuk mengajar. Itu khusus, kami khususkan waktu itu untuk Rasulullah SAW. Macam mana Nabi SAW mengkhususkan hari Isnin untuk baginda SAW mensyukuri nikmat kelahirannya, macam itulah juga kita umatnya mengkhususkan malam Senin dan malam Jumaat khususnya untuk Nabi Muhammad SAW. Kita akan baca qasidah-qasidah tadi, itulah antaranya. Dalam buku tadi tiga kita baca biasanya pada malam ini, atau malam Senin atau malam Jumaat. Qasidah Mudariyah, Burdah, Mudariyah dan Muhammadiyah. Ini tiga antara tiga qasidah, qasidah ada yang disebut madaih, puji-pujian untuk Nabi SAW yang terkenal seluruh dunia. Tuan-tuan jangan ingat ni was mabuk dia baca. Tiga qasidah itu, Burdah, Mudariyah dan Muhammadiyah. Yang kita baca tadi itu yang nombor 3, paling pendek tu, Muhammadiyah. Kalau di pondok kita baca penuh, satu buku tu habis 1 jam lebih kurang lah. Kalau siap lagu buat kedua semua 1 jam. 1 jam lah kita sedang diistighfarkan oleh para malaikat. 1 jam lah lidah kita dibasuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan mulut kita besok di akhir kalam kita, di akhir ucapan kita sebelum mengembaskan nafas akhir itu juga mengucapkan ayat-ayat yang sama. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Sebenarnya agak sulit. Macam mana kalau seminggu sekali benda yang kita baca seminggu sekali nak akan jadi kalamul akhirul kalam? Sulit, tuan-tuan. Dia mesti benda yang kita buat hari-hari, cakap hari-hari, ini yang akan menjadi akhirul kalam. Kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itu jadi Nabi SAW. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk syurga, pasti dapat tiket syurga, dapat confirm dah. Jadi kita harap begitu. Bila kita menyebut nama Rasulullah SAW, kita dapat dua, tuan-tuan. Kita dapat zikrullah, dapat juga mengenang Rasulullah SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW, Allah dah kata, aku jadikan kau ni zikir daripada zikir aku. Sebut nama kau saja sama macam sebut nama aku. Ya Muhammad, ja'altuka zikran min zikri. Dalam sebuah hadis kursi, wahai Muhammad, aku jadikan kau zikir dari zikir aku. Siapa sebut kau, sama sebut aku. Siapa ingat kau, sama dia ingat aku. Itu untung, tuan-tuan. Jadi kita ditanya, saya nak banyakkan zikir atau nak banyakkan selawat? Maka ulama kata banyakkan selawat. Sebab bila kamu zikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, kamu hanya ingat Allah. Kamu terlupa bahawasanya setiap sesuatu ada pintu, dan pintu kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Mesti kita masuk mana-mana melalui pintu. Tidak mungkin seorang boleh sampai kepada Allah tanpa Rasulullah SAW. Maka ulama kata lebih baik kau banyakkan selawat. Itu lebih afdal. Sebab bila kita baca selawat, kita sebut Allah, kita sebut Nabi SAW. Kita berganda. Tu iman. Nak mana tuan-tuan? Ini khasnya malam ni, malam Senin. Kenapa kita pilih malam ni? Sebab ini memang malam yang Nabi sendiri mengkhususkan dengan ibadat tertentu. Antaranya puasa. Kita tak boleh puasa besok, kalau boleh niat. Apalagi dan kita niat juga untuk memuji dan dengan ibadat lain. Antaranya tidak mesti puasa. Ada ibadat lain, iaitu ini, memuji Nabi Muhammad SAW. Ini ibadah. Kenapa dia katakan ibadat? Sebab dapat pahala. Kenapa kita katakan dapat pahala? Tinggal tanya, kalau saya kutuk Nabi Muhammad SAW, kita kutuk, kita kata gini, dapat dosa tak saya? Bukan saja dapat dosa, dapat pahala pun, cash. Datang dia tiba bentuk hubung ni kan, kata, boom. Mana tahu? Alhamdulillah.
Macam mana yang Allah janji, inna kafainakal mustahziin, kami akan jaga kau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siapa pun yang mengejek kamu. Siapa pun mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu nak dibalas. Yang kita dah tengok dah daripada dulu sampai hari ni, siapa saja yang mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya juga, kalau kita memuji, apabila kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dapat apa-apa. Mana boleh. Sedangkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dalam kemaluan isteri kamu pun kamu boleh dapat sedekah. Bila kamu tunaikan nafkah batin kepada isteri kamu, kamu bersama dengan isteri kamu dapat sedekah, dapat pahala sedekah. Besar pahalanya. Seorang suami memuaskan nafsu isterinya dan nafsunya juga terpuaskan, dia dapat pahala seperti pahala beri sedekah. Masya Allah. Ya. Pegang tangan, ampun dosa. Tengok isteri, ampun dosa lagi. Ya. Mandi junub, berguguran dosa-dosa, ikut air mandi. Syok-syok macam tu pun dapat pahala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bagaimana pendapat kamu kalau kamu lakukan pada yang haram? Kamu tak bunuh isteri kamu, kau bunuh isteri orang lain. Nauzubillah. Kamu berzina dengan, kamu puaskan nafsu kamu pada isteri orang atau pada yang haram. Idza ja'altumuhu fil haram, pasti dosa ya Rasulullah. Begitu juga bila kamu lakukan dia pada yang halal, pahala sedekah, besar pahala dia tuan. Jadi tiap malam nak sedekah boleh. Banyakkan sedekah. Ini yang antara ibadat yang digemari para wali Allah katanya. Mereka seronok sebab mereka wali Allah, ulama-ulama salaf besar, selepas kita bersama dengan isteri, doa ataupun itu ucap syukur pada Allah dalam hati lah. Alhamdulillah alladzi ja'alahu fi halal wa lam yaj'alhu fi haram. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hubungan ini pada yang halal, bukan pada yang haram. Ini tanda syukur. Lepas begitu, lepas bersama dengan isteri pun, ulama ajarkan kita bersyukur pada Allah. Sebab ini nikmat. Kita seronok, kita sedar-sedar pun dapat pahala. Semayang penat kan sebenarnya. Penat dapat pahala wajar. Ya, sedekah, seksa ni, mengorbankan perasaan, dapat pahala wajar. Apa lagi? Pergi haji, susah payah. Ya, tengah panas berik kena taubat kat Arafah, Allah, pahalanya luar biasa, dapat pahala wajar. Ini tidak, kita seronok, Masya Allah. Kita seronok, isteri kita seronok, dapat pahala, dulu dapat pahala. Besar pula tu, bukan pahala kecil-kecil. Macam mana besarnya zina, begitulah besarnya pahala bersama dengan isteri. Lebih lagi bagaimana dosa besarnya dosa zina dengan isteri orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa berzina dengan isteri jirannya, maka separuh azab kubur umat ini akan dia seorang. Bayangkan, separuh azab kubur umat Nabi SAW tahu atas dia seorang. Ini kita kata apa? Ini dosa berzina dengan isteri orang, isteri jiran lagi. Na'udzubillah. Bayangkan dengan isteri kita, pahalanya macam mana? Allah tak boleh bayangkan. Jadi ulama salaf selalu menganjurkan mereka yang mengenal istihsan, mereka anggap bagus lepas-lepas bersama tu dalam hati syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Empat perkara. Alhamdulillah ja'alahu fi halal wa lam yaj'alhu fi haram. Alhamdulillah alladhi ja'alahu fi alhamdulillah ja'alahu fi akhyar wa lam yaj'alhu fi ashrar. Alhamdulillah ja'alahu fi sitr wa lam yaj'alhu fi hatak. Alhamdulillah alladhi ja'alahu fi ta'ah wa lam yaj'alhu fi ibadah fi ma'siyah. Empat perkara. Pertama apa? Ini amalkan Allah, amalkan. Siapa amalkan, insya-Allah Allah jaga dia daripada zina. Dia tidak akan berzina. Dan insya-Allah berkat itu menular kepada anak-anak keturunannya. Insya-Allah anak keturunannya pun tidak akan ada yang berzina. Kerana bapa pandai bersyukur. Nyai kita tak pandai bersyukur, akhirnya anak zina merata-rata. Dalam tong sampah ada, dalam jamban ada, dalam salur apa? Baru ni dalam salur apa? Salur apa? PVC yang besar ni 4 inci tuan-tuan. Allah. Pam-pam ingat dalam sampai ke bawah punya sangkut rumah teres, rumah tingkat. Rumah tingkat 16 tingkat, 20 tingkat. Kalau dia buat dia flash kat tingkat 11, dia ingat sekali sembuh dah boleh terus jejak pergi mana?
kumbahan rupanya sampai tingkat bawah ya. Orang dengar tengah malam dengar dalam pembentung dalam apa? Dalam saluran. Wah. Kecukup juga orang kalau kita ini anak pembentung apa? Anak pembentung. Rupanya anak orang atas. Ilaha illallah. Bila mak bapak tak pandai bersyukur. Kadang-kadang anak jadi macam tu. Setelah kita dulu jadi macam tu. Na'udzubillah. Jadi Allah ajar kita pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ini lepas bersama seronok, dalam seronok dapat pahala, tak kena syukur, pelik. Lepas sedekah aja kita disuruh bersyukur. Lepas semayang pun kita disuruh bersyukur. Lepas mengaji Quran pun kita disuruh bersyukur. Lepas ibadah yang berat-berat, yang susah-susah pun kita disuruh bersyukur. Ini kan selepas ibadat yang sedap ni, yang best ni. Tak syukur ke? Tak patut. Maka ulama walaupun tidak ada hadis atau tidak ada nas, mereka istihsan, mereka menganggap bagus. Tak apa, kamu baca lah begini. Mereka ajar kita. Alhamdulillahilladzi ja'alahu fi hil wa lam yaj'alhu fi haram. Segala puji bagi Allah. Dalam hadis cakap, belum mandi kan? Belum mandi tak apa. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hubungan ini pada yang halal, bukan pada yang haram. Itu satu. Kedua, alhamdulillahilladzi ja'alahu fi ta'ah wa lam yaj'alhu fi ma'siyah. Segala puji bagi Allah yang jadikan hubungan ini menjadi ketaatan. Dalam ketaatan dapat pahala, dan tidak menjadikan hubungan ini dalam kemaksiatan yang mendapat dosa. Kita tadi kan berzina dengan isteri orang, dosa. Seluruh separuh azab kubur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu berapa bilion umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuh azab kubur tu tahu ada dosa. Nauzubillah, jangan sampai berzina dengan isteri orang. Allah, zina dengan orang biasa pun dah tak boleh tahan dia punya azab. Bagaimana dengan isteri orang yang lebih dibagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya begitulah, tuan-tuan boleh bayangkan. Kalau macam tu besar dosa dia, macam mana besar pahala kita selepas bersama dengan isteri. Tak bayang. Ini yang wali-wali seronok. Buat ibadat ini bukan cukup seronok. Ini fadlullah, ini kurniaan Allah, betul-betul anugerah Allah ni. Senang-senang buat kerja, tak susah, kita seronok Allah, tapi dapat pahala besar. Tak sama macam kita semayang, kita sedekah, kita mengaji ni. Kita ibadah lain semua dengan susah payah dapat pahala. Susah payah dapat pahala. Tekan nafsu dapat pahala. Ini ikut nafsu dapat pahala. Ikut nafsu dapat pahala. Tak haji, luar biasa. Masya Allah. Ini ulama, walaupun tidak ada hadis mengajar, mereka sendiri pandai berfikir. Maka mereka guide kita. Baca ni. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hubungan ini pada yang halal, bukan pada yang haram. Kedua, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hubungan ini satu ketaatan, satu ibadat. 2 jam tuan-tuan buat benda tu, 2 jam tuan-tuan dalam ibadat. Allah, hebat tuan-tuan. 3 jam dalam ibadat. Dan tidak menjadikan ia dalam kemaksiatan. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi ja'alahu fi satrin wa lam yaj'alhu fi hatak. Segala puji bagi Allah yang menjadikan hubungan ini dalam satar. Apa itu? Dalam apa? Dalam keadaan tertutup. Allah, segala puji bagi Allah. Syukur pada Allah, kita buat dia orang tak nampak. Apa yang kita buat orang tak tahu. Dan tidak menjadikan ia di dalam hatak, itu terbongkar, orang lain tahu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan hubunganku ini dengan isteriku tertutup, tidak terbongkar. Kita syukur juga. Beramai ada orang sekarang lah khasnya kan, dia buat kerja orang satu dunia tahu dia buat kerja satu dunia tahu. Sejak ada benda apa nama YouTube tu, sejak ada benda-benda internet ni, dia buat tersorok, dia ingat dah hujung dunia dah. Dia ingat dia buat dah tutup habis. Rupanya ada apa? Ada hidden camera, ada kamera CCTV, hidden camera. Tak tahu, dia ingat TV punya kamera tengah jalan. Satu dunia tahu. Tidak berlaku pada kita dah cukup baik, alhamdulillah. Itu yang halal. Dengan isteri sendiri satu dunia tahu. Allah, syukur pada Allah. Siapa tak nak syukur nanti Allah ajar kena na'udzubillah. Allah ancam la in kafartum inna azabi lasyadid.
Azab aku pedih, maruah kamu tu. Yang keempat, alhamdulillahilladzi ja'alahu fil akhyar wa lam yaj'alhu fil ashrar. Segala puji bagi Allah yang menjadikan hubungan aku ni pada orang baik-baik. Isteri kita orang baik-baik, bukan perempuan murahan, ya. Nak beli dia pun mahal. Bukan beli, kita nak ambil dia pun mahal, bayar. Bukan benda begitu je. Tak pakai duit, kena pakai manfaat. Mesti bayar, wajib itu. Panggil mas kahwin, ya. Mahal ke murah tu pokoknya bayar. Tak macam perempuan murahan. Belanja nasi RM1 dah dapat satu badan. Perempuan dah ni kan, belanja nasi RM1 ni. Dah dapat tak? Dah boleh dapat. Kena pula pandai lawak buka senang, terus jalan jadi. Murah sangat. Wanita ada zaman, mereka yang mengajak kepada zina, tapi tidak pada isteri kita. Yang mana dengan dia Allah satukan kita. Kita puji Allah. Terima kasih kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang jadikan hubungan apa pada orang baik-baik. Isteri kita orang baik-baik, nak ambil dia dengan akad, janji. Angkah duka wa zawajduka ala ma'amarawi imsakin imam tu biasa nikah orang imsakin bima'rufin atau tasrihun bi ihsan. Rumjiuka wa zawijuka alama amarallahu bi imsakin bima'rufin atau tasrihun bi ihsan. Suruh akad tu ingatkan dulu, warning dulu, aku nak kahwinkan kau atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dua saja. Bab perempuan dua saja, dengan isteri dua saja. Allah bagi kata dua saja. Salah satu apa dia? Imsakin bi ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Simpan, pegang, jaga elok, ma'ruf, jaga elok, nak simpan, nak pegang, nak sebagai isteri, nak jaga elok, bi ma'ruf. Kalau tak mau dah nak lepas, buat tasrihun bi ihsan. Nak lepas pun lepas elok. Simpan elok, jaga elok, benda elok anak orang ni. Nak lepas pun lepas elok. Bukan kutuk dia, maki dia, zihar dia, macam-macam lah nama-nama style kan. Gantung tak berdali lah, macam-macam ilah dia, lihat segala macam. Tak mau. Ini perasaan, menyakiti perasaan orang beriman, pecahkan hati orang beriman. Lebih besar dosanya dari pecahkan Kaabah berbelas-belas kali. Termasuk orang beriman, isteri kita. Nak ceraikan dia pun, Nabi SAW pesan, cerai baik-baik. Pergi hantar balik Umamah. Betul ke? Kamu faham betul. Pergi hantar balik. Jangan get lost. Kau boleh berambus. Mana nak tidur lagi? Pandai-pandai kau nak tidur. Senang. Anak orang yang main. Kalau cerai, kita keluar, bukan dia keluar. Islam kata kita yang keluar, bukan dia keluar. Biar dia ada tempat tinggal. Kita pandai-pandai lagi. Kita orang lelaki tak ada hati. Ini tuan-tuan, Allah ada kita bersyukur pada apa pun nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Apatah lagi nikmat kelahiran agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang macam-macam ini berlaku pada, kalau kita flashback balik 1439 tahun, tambah lagi 40. Itu zaman kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam macam ni lah berlaku macam-macam peristiwa di dunia dan di langit. Di belahan-belahan bumi, di Farsi, di Rom, di Parsi, di Irak itu, macam-macam peristiwa yang menakjubkan berlaku. Satu danau yang begitu luas surut tiba-tiba. Istana Kisra yang besar, yang dikatakan ketika dibina tak mungkin retak ni, confirm. Malah terletak terbelah dua, terletak boleh lalu tengah. Bayangkan, pada engineer dah kaji dah buat ini takkan retak kan, confirm. Dan begitu yang berlaku beribu tahun. Malam kelahiran macam ni lah, terbelah, boleh lalu tengah. Bayangkan, 14 beranda jatuh. Padahal banyak bim mana kita tak tahu kan, besi tu tiba-tiba rontong. 14 syurfah, 14 beranda, 14 api Istana Kisra. Yang begitu hebat desainnya, yang begitu hebat arsitekturnya, yang menjadi idaman setiap orang kampung, setiap orang keliling, setiap orang susah, orang miskin sanggup. Zaman dulu ulama kata tabung duit, simpan duit, menabung, dah banyak, mereka nak pergi melawat istana itu.
Nak masuk kena bayar di sana tu. Tengok begitu bangganya Kisra, Raja Parsi ni, ya, dengan kekayaan dan kehebatannya. Buat istana dia saja. Orang bercita-cita nak pergi tengok. Siapa dah masuk, dah pernah melawat, apa rasa bangga, kerek semacam tu. Kau ada, kau tak pernah, aku sampai. Zaman dulu istana yang dimegahkan itu malam macam ni lah. Juga sana besok kelahiran Nabi subuh, kelahiran Nabi Muhammad SAW, krek, terbelah, tiba-tiba runtuh. Beranda-beranda 14, bukan 14. Kemudian apa lagi berlaku? Api subhanallah majusi di Iran juga. Yang paling banyak berlaku fenomena di Iran, di Parsi itu. Mereka ada api serumbahan mereka, Tuhan api mereka. 1000 tahun tak pernah padam. Malam macam ni, tiba-tiba padam. Pening tu bomo nak dengarkan gereja kan, apa je ni kamu report tanya jin, semua jin blur, tak ada maklumat. Sebab sejak malam tu jin dah tak boleh masuk ke langit. Sebelum tu jin syaitan semua bebas turun naik langit. Itu langit mereka ada legend. Tapi malam macam ni lah, malam keputeraan Nabi SAW, semua langit blok, tutup untuk jin dan syaitan. Mereka cuba tembus juga dengan upaya mereka, yajid lahu syihaban rasada, pasti akan dihujan dengan panah-panah api. Sampai hari ni lah, sampai boleh tuan-tuan ya. Itu kehebatan Nabi Muhammad SAW yang berlaku 1400 lebih tahun silam. Dan tiap-tiap minggu Nabi SAW mengenangnya, mensyukurinya. Kenapa kita tidak? Sebab kita kumpul sebelum mengaji ni, kita ingat balik. Yang tuan-tuan nak mengaji ni pun ilmu siapa? Tuan-tuan yang tuan-tuan baca ni ilmu siapa? Yang lepas tuan-tuan amal, tuan-tuan jadi baik. Lepas kita baca ni, kita jadi baik, kita jadi soleh, kita jadi makin semangat beramal. Kita kalau jadi suami, kita ingat balik ajaran-ajaran Nabi SAW, kita jadi suami yang baik. Dulu saya tengking isteri, bila sekarang kalau tengking pun tertengking pun sifat balik, Allah dosa boleh. Bayangkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenang dia, kita syukur, kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sangat seronok, Allah sangat suka. Bagaimana Allah sangat benci, Allah balas orang yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dan sebaliknya, Allah puji, Allah beri ganjaran kepada mereka-mereka yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis banyak sahabat-sahabat yang memuji Nabi semua dapat hadiah. Dapat hadiah, ada yang dapat selendang, ada yang dapat doa. Sayyidina Abbas, pak dara sendiri puji anak buah. Jarang ni tuan-tuan, pak dara puji anak buah dengan syair-syair cakap, orang katakan saya Rasulullah, saya nak bertujuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus maka dipuji, bangun berdiri dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah-qasidah yang panjang. Antaranya itu wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'a bi nurikal ufuk. Ini dikatakan dalil maulid. Siapa kata maulid tidak pernah dibaca di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini zaman Nabi, depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid dibaca di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa yang baca? Pak daranya. Tapi dia tak baca begitulah. Dia cakap macam dia berpuisi kan. Wa anta, siapa anta? Kau ya Rasulullah. Wa anta lamma wulidta, panjang syairnya. Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin dari Rasulullah, izinkan saya puji engkau. Diizinkan. Maka dia baca syair qasidah panjang, antaranya wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'a bi nurikal ufuk. Dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau dilahirkan, asyraqatil ardu, seluruh bumi bercahaya terang. Berpunca daripada rahim Siti Aminah tu, daripada perut itu memancar cahaya yang kemudian macam bunga api. Tuan-tuan main bunga api menganting kan. Lebih-lebih terang berapa meter je, satu semabuk tak nampak kan. Ini bila munculnya bayi yang nama Muhammad SAW itu dari rahim Siti Aminah, memancar cahaya yang dia punya terang sampai ke Busra, sampai ke Syam, sampai ke Syria, sampai ke Jordan. Sampai orang sana pun tengah-tengah malam yang gelap gulita boleh nampak leher unta dia. Biasanya kalau tengah malam gelap gulita, leher gelap pekat ni, leher unta depan mata pun tak nampak. Tunjuk jari pun gelap tak nampak ni. Tapi malam tu muncul satu cahaya daripada Mekah tu, menjulang ke langit. Dia punya terang. Bayangkan orang dekat Syam
Syria apa lagi tu, Palestin, Jordan itu buat terang, boleh apa, boleh nampak rumah-rumah ni, tengok unta depan leher, unta depan menampak. Bayangkan terangnya nur Rasulullah SAW. Ini yang diceritakan balik oleh Sayyidina Abbas depan siapa? Depan Nabi Muhammad SAW. Ini jangan risaulah, tentu dia kata ini bukan bid'ah, jangan risau. Ini ada orang masih was-was lagi, ini apa baca ni, nyanyi dalam masjid ni benda ni. Ramai lagi orang teragak-agak bila kita baca tak semua ikut, kita berhati ini was-was ke apa, saya kata ini was-was ke apa ni, tak tahu ni kasi tahu. Depan Nabi SAW. Dan biasanya Nabi kalau kumpul tak ada tempat yang mesti kat masjid. Nabi SAW diizinkan, Sayyidina Abbas minta izin nak puji Nabi SAW. Dipuji Nabi SAW, diceritakan balik ehwal kelahiran Nabi yang kita panggil maulid. Itu maulid yang pernah dibaca di hadapan Nabi SAW. Siapa yang baca? Pakciknya sendiri, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kata wa anta lamma wulida asyraqatil ardu, ketika engkau lahir wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh bumi bercahaya, bersinar-sinar terang. Dikatakan cahaya itu masuk ke semua rumah. Semua orang perasan tak perasan ni, ada tidur lah. Yang ada yang celik-celik dan mereka jadi saksi menceritakan balik peristiwa itu. Seluruh binatang bercakap bifasihil ibarah. Seluruh binatang bercakap, bukan bahasa binatang, bahasa orang, bahasa Arab fushah dia katakan. Mereka bercerita, berborak sama dia, malam ni lahir Wulidal cakap Arab. Bukan cakap bahasa kambing, bukan cakap bahasa unta, bukan cakap bahasa biawak, bahasa Arab fushah dia lagi. Berheboh, berkonsep. Seluruh binatang bercakap di fasil ibarah, mu'linatan bikaman bisyarah. Apa lagi tu? Wa da'a bi nurika ufuk. Dan seluruh ufuk kaki langit menjadi terang dengan nur kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi dia sambung? Wa inna fi dzalika ad-diya'i wan nuri wa apa lagi? Wa inna fi dzalika ad-diya'i wa nahnu fi dzalika ad-diya'i wan nuri wa sublir rasyadi nakhtariku. Dan sesungguhnya kami dalam cahayamu itulah, di dalam sinaranmu itulah, dan di dalam jalan petunjuk hidayatmu lah kami menerobos, kami menempuhi cahaya tersebut. Kita ni berjalan tuan dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan jadi orang baik ke semua dengan cahaya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali sembahyang tak boleh tidak, mesti ingat Nabi. Makan pun ingat Nabi, tidur pun ingat Nabi, nak minum pun ingat Nabi, nak duduk pun ingat Nabi, nak bangun pun ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tidak. Ini adalah orang bercinta. Betul? Bila cinta, orang dah jatuh cinta, itu adalah kesannya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah, apa lagi? Berak tak jirus, apa lagi? Panak lah. Ingat ini Habib. Yang dikatakan Habib, kekasih ni. Nafas keluar masuk, deru, segala macam degup jantung, setiap nafas, setiap helaan nafas, setiap degup jantung, setiap darah yang mengalir, semua ada dia. Tak salah ada awak dia lah. Kita tukar kan? Bukan, ini semua perempuan ke lelaki, ini semua fana akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Gantilah kecintaan kita yang kita nak kenang setiap masa. Bangun tidur diingat dia, nak tidur diingat dia, nak makan diingat dia, nak minum diingat dia, nak mandi diingat dia, nak bersama isteri pun diingat dia. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar begitu, ya Rasulullah, saya ini masuk jamban sekalipun tak boleh lepas wajah Tuhan. Cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak tahu ni, cinta air Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila makan diingat Nabi, mana macam mana Nabi makan ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, dia ajar kita apa? Makan baca bismillah, tangan kanan, 3 jari, apa lagi? Jangan tiup kalau panas, ya. Ambil yang terdekat dengan kita, apa lagi? Jangan ambil dari tengah-tengah makanan, ya. Apa lagi? Tak cedok buah, cedok tepi, jangan cedok tengah. Sebab barakat turun di tengah-tengah makanan itu. Kalau kita dah cedok tengah, habis hilang berkatnya. Ambil tepi-tepi, dia semua dapat berkat itu. Cedok nasi dalam piuk, kita nak cedok nasi sekalipun, kita nak cedok nasi dalam piuk pun ambil tepi itu. Macam tu segala
lagi. Itu kata nak makan ingat Nabi, nak minum pun ingat Nabi SAW. Allah, semana Nabi minumnya, ingat-ingat. Tak tahu belajar, tanya Nabi minum macam mana. Oh, Nabi SAW pesan isyrabul ma' bi uyunikum, minumlah air dengan mata orang. Minum dengan mata macam mana tu? Bukan gitu. Tengok dulu bapa ada dalam ni kan, keladak tidak kan, bersih baru minum. Minum dengan hirup, jangan minum dengan apa bagi gugup. Cepat mati nanti. Dibuktikan oleh ahli tib, ahli perubatan, betul. Siapa yang mengamalkan minum yang gugup itu gugup terus, memang cepat jalan. Silap air bulan mati mengejut, tanpa rekod perubatan, tiba-tiba mati. Cek otopsi tak ada benda tu. Rupanya ada orang halus betul dekat jantung tu. Kata ahli tib, perubatan dekat jantung kita sebelah saluran air tu ada satu urat halus, rapuh, lembut, ke jantung. Dia relate dengan jantung. Itu kalau dilalui air dengan sejumlah kuantiti yang mendadak begitu, silap air bulan. Ini masing-masing orang punya imun, masing-masing imunisasi orang beza-beza, masing-masing kekuatan orang beza-beza. Aku dah 20 tahun amal. Itu kebetulan kamu punya stamina atau kita kata imun kamu kuat. Macam isap rokok juga. Bila kita kata merokok membahayakan kesihatan, saya tunjuk bukti sah. Tiap rokok, mana rokok tak ada. Rokok saya tak rompak pun ada tulis merokok membahayakan kesihatan. Dia boleh jawab apa? Atuk aku umur 96 tahun, sihat segar-ugar, tiap hari 3 kotak. Pening kita nak jalan juga. Betul juga. Ramai kita jumpa orang tua-tua kan, selama je umur 70, 80, sihat segar-ugar. Ini aku punya sepupu tak isap rokok daripada kecil 40 dah jalan. Macam mana aku kata isap rokok mati? Pening nak tengok betul. Tapi yang kata ni memang dah terbukti. Jadi masing-masing orang beza-beza kekuatan dia. Jadi Nabi SAW kata minum hirup abban ni. Bila minum masan, sedut. Dia boleh sedut dia sikit, masuk sikit-sikit. Minum sikit, sedut sikit. Yang kedua, pertama sikit, dia orang tu tak terkejut. Kedua boleh lebih sikit lah. Lepas tu dah 2 kali lah, tak nak togok ke, nak teguh ke, nak ampuh, tak kisah. Dia dah tak terkejut. Macam tu Nabi SAW ajar kita nak minum tak kurang 10. Etika minum air tak kurang 10, lebih lagi mungkin. Macam-macam Nabi SAW sebut. Jangan tiup, jangan apa lagi kan, jangan minum tangan kiri, jangan apa lagi, jangan menggogok macam tu lah. Macam unta minum gogok, apalagi minum macam kucing. Air cawan kat bawah kita gitu, angkat timbul. Bahkan dalam kitab ni nanti Imam Abdullah Haddad akan pesan macam ni. Kita dengar pun Allah, dia kata jangan minum daripada mulut yang sempit, apa kan, gogok, mulut yang bekas yang sempit. Sebab bila kita togok kita silap air bulan, dia bila ni air banyak, mulut kecil, dia akan datang dengan apa, silap air bulan, masuk ya, kita togok gini, dia punya pressure tu pergi apa ke hidung kita, sedap. Silap air bulan, kena ada orang semput terus jalan. Nabi SAW sayang kita, tak mau kita sakit sikit pun, tak mau kita tersedak sekali pun. Dia ajar minum jangan daripada bekas yang mulut yang sempit. Dari segi pressure kan, kalau kita air datang ni besar, kalau nak bagi laju pipe rumah kita, pastikan penerima ni mesti lebih kecil daripada pendatang ni. Ini ilmu teknikal kan, tak ada dalam kitab ni. Dia mana tak apa pipe pertama tahu ni kan, kalau pipe datang tu 1 inci, pipe terima mesti 3 suku atau apa bagian 15,5 inci. Kalau lagi kecil lagi laju. Itu sebab pipe lagi hose yang kecil tu bila kita buka dia punya pressure hampir basah je gitu. Kecil sangat baik juga. Itu contoh gitu. Nabi SAW sangat tahu benda ni. Belum ada ilmu plumbing, belum ada ilmu piping ni semua, Nabi SAW dah tahu, Allah dah ajar segala macam. Dia tahu kalau mulut kecil, air datang tu akan dia akan pressure tu kuat. Dia kan tersedap masuk hidung. Kalau sempat syahadat mati tak apa. Kalau tidak sempat, na'udzubillah, masuk berita karya Metro, seorang
seorang warga kampung semabuk mati tersedak. Air mineral je pun, kaya pun air mineral mati tersedak. Nauzubillah, malu itu. Nabi ajar. Nabi dia beritahu dalam kitab ni, kalau kamu dapat mampu tu, jangan teguk, tapi pindah ke cawan, atau ke mangkuk. Kalau tak ada cawan, tak ada mangkuk, pindah dan dapat tangan kamu. Oh, ini akan kita baca nanti, insya-Allah. Imam Allah ada ajar kita gitu. Macam tu Nabi jaga sunnah. Kalau kita datang orang kadang sekarang ada trend pula. Dulu trend bagi yang apa? Kap-kap tu kan ada straw. Sekarang trend malah nak bagi kap sikit sangat, dia bagi botol semua. Dah semua ada satu buku. Mati lagi satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati. Yang sembelih orang umatnya sendiri yang sembelih sunnah Nabi. Majlis maulid tapi bagi orang air semua betul. Nak semua orang togok gitu. Semua orang dia ajak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa yang sama mereka sembelih satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bab minum. Matikan. Jadi generasi berikut tengok atok tok imam pun togok gitu. Anak buah pun semua togok tu. Imam Allah ada kata tak ada cawan bukan alasan. Kalau kita kan tak ada cawan, kau pergi aku botol aku togok lah. Kata Imam Allah ada bukan. Kalau tak ada cawan bukan alasan. Tuang ada tempat tangan kamu. Tuang terperli panitia kan. Apa mana panitia apa bagian air kan. Bagian catering kawan tunjuk ke. Nanti dia fikir cawan. Jangan seorang bertogok. Itu yang Imam Abdullah bin Al-Haddad yang kita baca kitab tadi akan sebut dalam kitab ini, betapa beliau sangat prihatin dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi SAW prihatin dengan kita, kenapa kita tak prihatin? Kalau di India ada tuan nama Syekh Ahmad Said Khan. Beliau termasuk seorang yang sangat syadid termasuk di sunnah. Beliau yang tu, siapa datang rumah dia minum ke tak ikut sunnah, ke makan tak ikut sunnah, dan dia taruh kat situ juga. Dan ayat dari itu tidak kata mematikan, kamu telah sembelih satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ayat sembelih, kasar. Kalau kita daripada ini kamu telah melupuskan ke, telah menghapuskan ke, telah mematikan ke, benar tidak? Orang datang minum di India, kalau kita bertamu standard air teh cai garam. Cai apa tu? Teh tarik lah, bukan teh tarik, sebenarnya susu lembu tu. Dipanaskan, susu pure, dipanaskan, dah meledak, taruh teh. Jadi teh susu, bukan teh susu teh. Kalau kita terbalik, kita bubur teh, air, bubur teh, bubur susu, betul teh susu. Sana tidak, susu fresh, dah tak ada tu. Jangan bubur teh, bubur gula. Kalau minum terangkat tu. Dan biasa dia akan tuang dalam cawan kecil dan cawan Cina tu kan. Itu standard. Kita pergi mana-mana rumah orang sana, itu yang dua, cai garam. Cai garam tu teh panas lah. Memang sedap. Benda sikit kan. Bila ada orang datang ziarah beliau di India tapi meninggal di Madinah, Masya Allah. Sebab saat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah-surah Nabi, Allah pilih meninggal sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau orang India, lahir di India, berdakwah di India, mengajar di India, meninggal di Madinah. Betul juga Syekh Ahmad Said Khan Al-Madani. Ramai orang macam ni tuan-tuan. Walaupun dia duduk jauh, meninggal sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai juga orang duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi meninggal jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Madinah. Atau dia orang Mekah, atau dia orang keliling situ, dia meninggal ke Eropah, meninggal ke New Zealand. Alhamdulillah, jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah. Yang penting kata ulama, cinta atau tidak kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang meninggal jauh di Madinah dan kita kat Malaysia. Tapi bila meninggal nanti siapa yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk je kubur, Allah hantar jenazah dia, di kubur tu akan tolak jenazah dia terus pergi ke parking, terus pergi ke sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia meninggal kat ujung dunia sekalipun, tapi kalau dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk je tanah tolak dia sampai ke sebelah atau di Madinah.
Dan begitu juga orang duduk Madinah tapi tak ada cinta ke Nabi SAW. Walau dia tanam di tanah di bakit sekalipun, masuk je kubur, Allah kubur tu tolak keluar daripada bakit. Tak tahu mana. Ikut siapa dia cinta. Kalau dia cinta dengan pemain bola, Allah tak pegang-pegang, sebulan sama, kau main ke pelatih ni, kau lama tak jumpa. Minat sangat tu. Tak tahu dah sebulan dia. Baru mati kat Malaysia, masuk kubur tolak terus. Atau mati kat Madinah, tuan-tuan. Mati kat Madinah, Baqi al-Gharqad, masuk je kubur, tanah tolak dia, tuan-tuan. Dia orang tak ada connection langsung dengan Nabi SAW. Macam mana boleh hantar sini? Dia salah alamat dia kan. Kubur akan tolak dia. Pergi dengan siapa dia suka. Al-mar'u ma'aman ahab. Bangun-bangun sudah ada sebelah Piramli. Na'udzubillah. Pilihlah siapa yang kita nak cinta. Pilihlah siapa yang kita nak taruh dalam hati kita, tuan-tuan. Kalau nama Muhammad Rasulullah SAW, Allah pahat di tiang arash, di tiang di semua dinding-dinding syurga, di semua batang-batang pokok di syurga, di tiap daun-daun pohon syurga, di kening-kening bidadari, di leher-leher bidadari, di kening malaikat, semua tempat Allah pahat. Allah ukir nama Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kenapa kamu tak tahu dalam hati kamu nama Muhammad Rasulullah? Letak dalam hati. Maksudnya apa, tuan-tuan? Jadikan dia idola kita. Nak makan, ingat dia. Nak minum, ingat dia. Nak mandi pun ingat dia. Macam mana Nabi mandi? Nak tidur pun ingat Nabi SAW. Macam mana Nabi tidur? Macam mana nak bangun tidur pun yang dalam hati ingat Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW bangun? Apakah terus bangun gitu je? Apakah bangun terus tengok handphone siapa mesej malam? Bangun tidur ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ingat macam mana besok kita bangkit dari kubur selepas tidur panjang. Jadi kalau boleh tidur dalam kubur, kalau tak boleh selepas seksa yang panjang. Alhamdulillah. Itu setiap saat, detik, degupan jantung, helaan nafas yang ada dalam hati Muhammad. Ulama ajar tadi, setiap baris Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun. Selalukan lidah kamu menyebut Muhammad supaya dari lidah turun ke hati. Ini tuan-tuan, benarnya kenapa saya repeat balik. Sebab mana-mana kilang setiap hari ada briefing, taklimat kerja supaya kualiti kilangnya terjaga. Begitu juga kita, setiap kali, saya taklah setiap hari, setiap minggu, saya sekali agak tuan-tuan tak lupa apa asal saya nyanyi-nyanyi qasidah, bernasib-nasib dalam masjid ni kan. Saya ingat balik. Manusia kan pelupa. Kalau orang kilang tu dia tak peduli. Dia supervisor tak peduli. Kalau lupa tak lupa. Ni jangan sebelum masuk kerja taklimat. Tiap-tiap tukar shift taklimat. Tiap-tiap tukar shift taklimat. Tanya orang kerja kilang. Betul? Ke tak betul? Saya tanya kawan dia tu, tiap-tiap tukar shift taklimat. Naik bawah dah hafal lah. Tutup mata dulu dia taklimat kan. Belum habis cakap dia boleh sambung lah. Macam apa? Kenapa? Sebab nak jaga kontrol, nak kualiti kontrol tu kan, supaya apa yang orang shift tadi buat, macam mana dia buat, macam tu shift berikut kena buat. Jangan lari seinci pun, jangan beralih sikit pun, supaya sambung. Macam tu juga kita sebenarnya, bila tak diperingatkan, bila tak diulang-ulang balik, dia lupa. Tu dia mula malas nak baca balik, dah mula tengok orang salawat jadi dia kan, ada yang terbinga-binga, ni benda dia baca. Kalau kita tak ngaji ni apa pula salawat ni? Ada pula satu. Ada ustaz lah tu yang kata kita datang ni nak baca, nak ngaji ni apa pasal pula jadi ustaz pun tak semua faham benda ni kan. Jadi kita bagi faham apa yang kita faham. Nak faham silakan, nak faham sudah kan. Terserah masing-masing. Wallahu a'lam. Jadi apa yang kita nak belajar pun ilmu Nabi SAW. Syukurilah di malam Senin mesti atau hari Senin mesti kita mesti ingat benda ni. Sebab Nabi SAW setiap minggu ingat benda tu. Sebab wujudnya Rasulullah SAW di alam ini menjadi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan qasidah yang kita baca tadi itu dunia, international, bukan semabuk saja tuan-tuan. Seluruh dunia baca qasidah itu yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Siapa yang nak keterangan ada, type saja dekat Google Al-Busiri. Al-Busiri, tuan-tuan tengok macam-macam cerita. Yang kutub ada, yang bela banyak. Baca siapa je. Tuan-tuan datang seronok.
Nak baca kitab kena kenal siapa pengarang dulu. Nak baca, nak guru dengan satu orang kena kenal guru kita dulu, guru seronok. Nak baca apa pun dia kenal siapa yang tulis dulu. Baru datang seronok nak baca. Bayangkan, baru dah tahu betapa hebat 3 qasidah tadi. Burdah, Burdah, Mudhariyah dan Muhammadiyah. Kita baca yang paling pendek, Muhammadiyah. Yang panjang-panjang kan tak larat tuan-tuan nak tunggu. Biasa 1 jam 2 jam kan. Jadi kita nak paling tujuan utama kita kumpul dalam rumah Allah ini, menjadi tetamu Allah ini, kita niat sebagai tetamu Allah. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkirun naf'a wa intifa wa ifad wa istifad al-hasan ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilala ala khairi Allah amradati wa qurbi wa tawabih wa asal al-aqibah ma'anud fil afiyah. Kata pengarang al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, fa in qulta madza aqra fi salati bil-lail, jika kamu bertanya apa saya nak baca ketika saya sembahyang malam, ini soalan yang sering ditanya juga. Suruh bangun malam, suruh tahajud, saya nak baca apa? Temenung kan yang ngantuk lagi lah, Allahu Akbar. Terus tak ada subuh. Tapi tak rokok-rokok tu dah ada subuh, lalit dalam tu. Ada yang dalam sujud, ada yang dalam rokok. Boleh tidur dalam sembahyang. Itu kata ulama, tidur yang paling dibenci Allah 3. Antaranya apa? Tidur dalam sembahyang. Kedua, tidur dalam majlis ilmu. Ketiga, tidur selepas subuh. Tidur selepas subuh. Kemudian tidur dalam majlis ilmu. Ini pun ramai buat. Aircon sedap. Dulu sahabat merampung ngepik-ngepik tak apa-apa. Tadi sudah tidur. Kedua, ketiga apa tadi? Tidur dalam sembahyang. Sembahyang boleh tidur. Depan awet boleh tidur. Pelik tu kan. Kita dengan makhluk kita, dengan kasih kita boleh tidur ke? Tak boleh tidur. 2 jam takkan tidur. 3 hari pun takkan tidur. Sebelah kita perempuan ni. Yang kita rindu, yang kita nakkan, yang kita syokkan, yang jadi gawal kita, jadi impian kita, tiba-tiba ada sebelah kita 3 hari 3 malam takkan tidur. Sanggup. Tengok orang yang bergayut kat public pun dulu zaman tak ada handphone kan. Bergayut. Siapa perangku 10 tahun silam kan. Yang dulu handphone mahal, yang budak-budak tak hapuskan. Budak-budak pada beli handphone. Dah tak laku dah public phone. 10 tahun ni flashback balik kan. Tahun 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, zaman public phone laku. Dia boleh letak kursi kat situ. Kayu sekopan ni duduk sini kan. Selain masuk. Selain masuk. Berkejar-kejar. Sampai terbalik apa tu? Public apa? Pondok terbalai. Dia bertinggi atas tu. Sampai kursi pun dah bengkok, patah, dia naik atas apa nama tu? Punya tempat letak barang dia bertinggi. Dia bergaya kat atas tu. Ada public pun tercabut. Dia hanam tekuk dai dia apa? MB pula apa nama? Telekom kan, sakit kepala. Ini zaman dulu. Sebab apa? Seronok, ada gejolak cinta. Takkan boleh tidur kalau bercakap dengan orang yang kita cintai. Bagaimana dalam solat satu orang boleh tidur? Tak tahu nak baca apa. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Apa nak baca? Kulhu dah bosan. Ayat kulhu. Bila nak habis baca Islam tak ingat. Alif lam mim tanzilul kitab. Tanzilul kitab tu dari kalau kita mulai rawi dah bingung nak tukar-tukar. Allahu Akbar. Bingung tak tahu nak baca apa. Sudah bagi tahu. Kalau ada orang tanya, Pak Ingkota, jika kau kata, "Mala aqra fi salati bil-lail?" Apa yang aku nak baca dalam sembahyangku di waktu malam? Kemudian maka rakaat dengan bagi an usalliya, dan berapa rakaat yang patut saya sembahyang. Apa nak baca? Berapa rakaat saya patut sembahyang. Bila beritahu fa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadhib fi tahajjudih ala qira'ati syai'in makhsus. Ketahuilah olehmu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditekan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pun dia relate ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pun dia kaitkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun malam ingat Nabi, bangun di malam ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tiap malam bangun malam. Bagaimana sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak-bengkak kaki setiap malam. Kalau tengah bangun, tengah lapar tak ada tidur, tak tengah lapar berbunyi krek kan. Siti Aisyah sebelah mendengar bunyi krek. Sebab perut dia bunyi dan dia boleh dengar, bukan saja bunyi dalam perutnya, perut Nabi SAW berbunyi pun dia dengar. Dia tahu Nabi SAW lapar. Tapi tak boleh nak buat apa.
Malam tengah malam. Kalau kita lapar di kedai mamak 24 jam mana? Lapar start motor keluar cari makan. Nabi SAW lapar tak boleh tidur. Wahai Aisyah, dak ni unaji Rabbi. Izinkan aku, biarkan aku berdua-duaan dengan Tuhan aku. Pergilah Allah. Minta izin isteri. Sebab itu gila lah. Ini tuan-tuan, akhlak tinggi. Nak semayang pun minta izin isteri. Kalau kita bersono pakai kau, aku nak minta izin kau. Kalau kita kan, kalau kita jadi suami, tambatan suami ketua keluarga, surga buat bagi kita, takkan kita minta izin dengan isteri. Isteri minta izin dengan kita, sepatutnya gitu. Tapi yang Nabi ajar macam mana? Allah. Ini kita nak belajar tuan-tuan. Jangan jadi suami baik. Bagi suami itu role model kita. Nak semayang, yang minta izin ya, abang nak semayang. Kenapa? Memang Nabi SAW yang ada giliran-giliran ada 9 isteri. Mana ni Siti Aisyah, mana besok Siti Saudah, besok Siti Maimunah, Siti Ramlah. Jadi kalau tidak bersama, tidak ditemani, minta izin. Saya nak semayang. Itu hak dia, hak bersama dia. Siti Aisyah ni pula jadi sebab cemburu. Kalau tengah malam apa sebelah tak ada dia panik. Wah, ni mana ni? Ni mesti pergi bilik sebelah, ni mesti pergi rumah apa siti-siti lain ni kan. Nabi SAW beritahu minta izinnya, saya abang nak semayang. Sampai buka-buka kaki Isyan, nangis-nangis tak ada tengok. Buka-buka kaki Nabi SAW. Padahal Nabi buka orang berat badannya. Kalau saya berdiri macam tu betul, buka lah 2 jam berdiri atau 1 jam dah buka kaki lah. Nabi SAW orang yang paling slim, paling tough, paling hebat bodinya seluruh dunia. Yang jadi idaman semua orang yang pergi gym tu nak gunakan body macam Nabi Muhammad SAW. Dada dengan kuat kata tough, paling cantiknya, paling hebatnya postur tubuh Nabi SAW. Paling atletik postur tubuh Nabi SAW. Tak mungkin berdiri berapa lama yang sampai buka kaki begitu. Tuan-tuan boleh bayar. Boleh kejar-kejar, berjus-jus baca dalam satu rakaat, sampai sahabat yang cuba ikut pun tak tahan, dah terus berfaraqah, tak larat nak ikut semayang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah membiasakan dalam tahajud baginda akan satu bacaan yang khusus. Tidak. Jadi tidak ada warid. Kamu baca surah Waqiah ke, kamu baca surah ni ke, tak ada. Suka hatilah. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah, Allah kata apa yang mudah bagi kamu. Kamu rasa mudah baca Baqarah, baca Baqarah. Mudah baca Yasin, baca Yasin. Mudah baca Waqiah, baca Waqiah. Mudah baca Qul-hu, baca je Qul-hu. Mudah baca Al-Maidah Salun, bacalah apa yang kamu terlintas dan kamu ingat, kamu rasa lancar, bacalah. Tak tentu. Wa minal hasan anta tatabba' al-Quran. Tapi yang terbaik, antara yang bagus, yang moleknya kamu follow up itu Quran. Kamu follow Quran, ikut step Quran. Jadi malam ni baca, ini bagi yang hafiz, ya, bagi yang hafiz. Dan itu yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi SAW seorang hafiz. Nabi SAW seorang yang hafal Quran. Jadi yang baik, siapa yang hafal Quran, malam ni juz 1, malam besok juz 2, sambung, tinggal sambung. Kita tatabbu' dipanggil, tatabbu'. Kita follow step Quran, ikut step Al-Quran. Ataupun contohnya siapa yang hafal, tuan-tuan hafal juz amal kan, juz amal siapa lah tuan-tuan, tak hafal juz amal, Wadduha al-Bawah siapa lah kan. Jadi malam ni Wadduha, Alam Nashrah, besok sambung apa ni, Inna anzalna wattin, Iqra. Malam lusa kan Inna anzalna lam yakunil terjadikan. Dan malam pula ikut sampai dah habis, pusing balik. Dah habis, itu yang kita hafal, nak macam mana? Kalau bosan ni hafal lagi. Tambah lagi. Bosan balik Wadduha sampai An-Nas, Wadduha sampai An-Nas. Ada surah lain banyak, kamu je tak hafal, dia hafalkan lagi surah lain, tambah lagi. Atau Wadduha apa, Walaili, bosan kan hafal lagi sampai Wasyamsi. Bagus. Yang paling banyak hafalannya besok, yang paling tinggi darahnya di sisi Allah. Yang Nabi nak begitu. Dan itu sunnah Nabi SAW hafiz Quran. Patut kamu pun mesti hafiz Quran. Supaya semayang malam itu sama dah macam semayang malam Nabi SAW. Jadi yang terbaik, yang bagus, kamu ikutlah step Al-Quran. Mana yang kamu hafal. Kalau kamu hafiz, yang bagus begitu. Malam ni juz 1, besok juz 2, juz 3. Macam salah seorang guru saya, almarhum Ustaz Ahyan Abdul Wadud, Rumah Indonesia, Al-Hafiz, Masya Allah. Ahyan Abdul Wadud, rahimahullah rahmatal abrar, semoga Allah merahmati roh beliau. Beliau setiap malam 2 juz.
2 juz. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, satu ulama yang hidup lebih kurang 150 tahun silam, dalam tahajud 10 juz setiap malam. 10 juz khatam. Jadi 3 khatam dalam tahajud. Ada orang yang 1 juz, ada orang yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, yang hafal. Masya Allah. Kita dengar seronok. Tapi nak buat tu macam mana? Dengar saja dulu. Dah ada rasa seronok, dah tanda-tanda kebaikan pada kita. Seronok dengar cerita orang soleh begini, dan tanda-tanda ada sedikit kesolehan pada diri kita. Allah maj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya kita ikut step Quran. Maka fataqra'ahu syai'an fa syai'an fi qiyamik hatta takhtima fi syahrin aw aqal aw akthar hasba nashatik. Kata Imam Abdullah Haddad. Jadi kalau bacalah Quran itu sedikit-sedikit, ikut step, 1 juz, 2 juz, 3, ataupun ikut surah-surah tertib Quran yang kamu hafal, dalam berdiri kamu waktu malam, sampailah kamu khatam dalam sebulan sekali, atau kurang daripada itu, atau lebih daripada itu. Serah kamu lah. Kalau satu malam 10 juz, 3 hari sekali khatam. Kalau satu malam sejuz, sebulan sekali khatam. Kalau satu malam setengah juz, 2 bulan sekali khatam. Kalau satu bulan 2 helai, satu malam 2 helai, betul kira sendiri lah, 4 bulan sekali khatam. Terserah, pokoknya hasbana syatik, menurut semangat kamu, menurut semangat kamu lah. Semangat nasyat, kamu semangat macam mana? Jangan ada ayam ya. Walau tahu 1 juz, malam pun dah tak bangun dah, tak boleh. Sikit-sikit. Jadi paling habis pun tadi kuliah kulbu dah. Paling malas pun kuliah kulbu. Bacalah 2 surah pemasak akidah dia panggil. 2 surah pemasak akidah dia panggil. Kuliah al-kafirun, qul huwallahu ahad. Ini 2 surah disebut pemasak akidah gitu. Dia memantapkan akidah kita. Mudah-mudahan kita mati dengan akidah yang benar. Mudah-mudahan dengan berkat 2 surah yang kita selalu baca dalam sembahyang dan sunat, kuliah kulhu ini, kita meninggal di dalam akidah yang sempurna. Bukan akidah yang terpesong, bukan akidah yang sesat. Nauzubillah. Wa amma adadu rakaat, adapun bilangan rakaat, fa akthar ma ruwiya min qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Paling banyak yang pernah direkodkan, diriwayatkan daripada sembahyang malam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebanyak 13 rakaat. Apa itu? 13 rakaat. Ini kita hadis yang menjadi kekecohan, kekeliruan, kepahaman antara dua golongan ini. Ada sembahyang tarawih 20, ada yang nak buat 8. Sebab hadis ni lah antaranya yang menjadi pemicu pertelingkahan 20 dengan 8. Sebab yang kata 8 dia berdalilkan ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah sembahyang Rasulullah SAW baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ini dua tawasan ni. Baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu apa? Ya hari biasa. Tidak lebih daripada 11 rakaat witirnya. Tidak pernah berwitir Rasulullah SAW baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan daripada tidak lebih daripada 11 rakaat. Mereka kata 13 rakaat. Jadi mereka kata 11 rakaat maknanya tarawih 8, witir 3. Dia mereka faham gitu. Kalau 11 rakaat tarawih berarti 11 rakaat. Tidak pernah sembahyang Nabi SAW baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dan lebih daripada 11 rakaat. Jadi dia fikir setengah-setengah perempuan ni fikir berarti 8, 11 witir biasa kita buat 3. Berarti tarawih tinggal 8. 8 tarawih. 8 tarawih. Padahal hadis itu khusus untuk tentang sembahyang witir. Sebab ada ayat, ada teks mengatakan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan sembahyang apa yang 8 rakaat itu? Witir dan 3, 8 tu tarawih. Tarawih mana ada bulan-bulan lain. Jadi mereka silap pemaham teks itu. Jadi paling lebih 13 rakaat. Nabi SAW akan sembahyang bangun je lepas wuduk, Nabi akan sembahyang 2 rakaat ringkas. 2 rakaat ringkas, warm up sebenarnya kan. Lepas tu baru dari 11 itu biasanya ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terakhir 1 tutup. Ada yang 5 kemudian 4 8 kemudian 2 1. Ada pun ada yang satu salam, macam-macam riwayat.
Dia menunjukkan semua tu boleh berlaku. Nak buat 2 rakaat 1 salam, nak buat direct 11 1 salam pun boleh. Bahkan ada ulama mengatakan kalau kita dah buat 3 kat masjid, ni ada khilaf, ada yang bolehkan. Ada Imam Ramli dan Imam siapa lagi tu? Imam Ibn Hajar kalau tak salah dia. Atau dua ni yang biasa khilaf, dan dua-dua kita boleh ikut. Dua-duanya mujtahid mutlak, dia mujtahid fatwa, dan dua-duanya yang boleh kita ikut. Ada ulama, ada dua ni ada yang mengatakan kalau dah buat witir 3 di masjid, nanti dah kalau bangun tahajud atau qiyamul lail dah tak payah buat witir lagi dah. Sebab dah buat witir. Tapi ada yang mengatakan kalau tak salah Imam Ramli, kalau dah buat 3 di masjid tak apa, nanti malam qiyamul lail itu kita niatkan sambungan witir, tapi buat genap lah. Mana dah buat 3, tinggal apa lagi? 8 rakaat ni kita buat dengan niat witir, boleh. Jadi terbalik, biasanya 3 tu di ujung ni, kita buat 3 dulu, nakkan 11 itu. Bulan Ramadan lah kita nak cuba ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW hari-hari, bukan kata Ramadan 11 witir. Jadi kita kalau bulan Ramadan pun tak boleh buat witir 11. 3 hari-hari kita buat 3, setiap malam kita buat 3, 1 3 1 3. Takkan bulan Ramadan pun 3 juga, baik, tak patut lah. Jadi kata ulama ni, dan boleh diikut. Dah buat kat masjid 3, nanti tengah malam bangun tahajud atau qiyamul lail, niatkan witir, boleh. Tapi buat genap lah, 8 rakaat, 2 ataupun 4 ataupun 8 direct kan, niat usolli witir. Boleh. Mana genapkan tadi dia buat 3, tinggal sambung 8, maka genaplah malam itu sebelum kita tengah buat 11 rakaat witir. Itu ada yang membolehkan, dan fatwa itu muktamad, yang boleh dipakai. Tapi kalau ada ketik mana boleh, tak boleh, memang ada yang mengatakan tak boleh. Pun boleh pakai juga fatwa itu, suka hati tuan-tuan mana nak buat. Jadi ada orang yang pegang fatwa itu, kalau tak salah Ibn Hajar, dia bila orang macam ni, bila kita perhati lepas tarawih, mereka terus buka. Mereka tak tahu witir, sebab mereka dah plan malam kan nak qiyamul lail, terus tutup dengan 3 rakaat witir tadi. Serah masing-masing punya pegangan, dua-dua betul. Jangan salah menyalahkan. Yang penting kita tahu dia pun ada dalilnya, dia pun ada imam dia, dia ada syekh dia. Besok kalau Allah marah, bukan dia cakap, tunjuklah syekh siapa yang tuan-tuan pegang tu kan. Ini mengajar kata boleh, saya pegang, saya awam yang kata apa, saya ikut ulama je. Nanti dia akan jawab dia lah. Mereka semua hujah di depan Allah. Itu untuk orang ada guru, untuk orang mengaji. Bila orang marah je, saya tak tahu, saya ikut je. Tok guru saya kata jangan. Besok yang kena marah tok guru lah. Jadi pastikan tok guru kita yang boleh bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main dengar-dengar saya kan. Kalau boleh faham, kaji itu betul. Jadi besok apa-apa kita serah pada Allah, serah mereka pada Allah. Jadi paling banyak diriwayatkan 13 rakaat. Wa warada al-ihtisar ala 9 wa 7. Ada juga riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas 9 dan 7. Wa aksar ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadhaba an 11 rakaat. Tapi paling banyak yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak hadis-hadis yang beritahu kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa buat ialah 11 rakaat. Itu tadi. Ada sekali-sekali 13. Itu paling banyak pernah dibuat 13. Jadi tambah 2 semayang tahajud atau semayang biasa, 11 witir. Tapi yang dibiasakan oleh Nabi SAW baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan, 11 rakaat setiap malam, yang itu merujuk kepada solat witir. Dan boleh digabung teman-teman. Tuan-tuan nak gabung dengan tahajud pun boleh, ataupun nak gabung dengan semayang apa pun boleh. Gabung dengan hajat boleh, gabung dengan apa lagi kan, istikharah boleh, apa-apa semayang sunat. Jadi boleh digabung. Jadi kita niatkan sholli sunnatul hajat wal witir, silakan. Sholli sunnatul hajat atau sholli sunnatul hajat wal istikharah wal witir, silakan. Ataupun nak gabung sholli sunnatul tahajud wal witir, silakan. Sebab apapun sembahyang yang dikerjakan selepas tidur, selepas tengah malam, itu namanya tahajud. Walaupun sembahyang isyak, tuan-tuan. Kita pukul 12 tak sembahyang isyak lagi ni, ngantuk sangat. Penat kerja, ada azan, ganggu 1 baru nak bangun sembahyang isyak. Kita pun tidur dulu. Bangun dah lepas tengah malam, kita ambil wuduk, kita sembahyang sholli fardhu dan isyak pun sudah dianggap tahajud menurut ulama. Jadi dah kira tahajud itu. Sebab mana tahajud ialah sembahyang yang dikerjakan selepas tidur, selepas tengah malam.
Apa saja solat yang dikerjakan selepas tidur, selepas tengah malam. Bagaimana kalau saya tak boleh tidur malam ni Ustaz? Saya tak boleh tidur. Boleh tidur. Dah kena kopi tak boleh tidur. Sampai buru tak boleh tidur. Jangan saja. Semayang saja. Itu namanya bukan tahajud tapi qiyamul lail atau salatul lail. Semayang malam. Semuanya dikategorikan kategori sunat mutlak. Sebenarnya itu semua kategori sunat mutlak. Ini yang usalli rakaatain halas selesai. Saja aku sembahyang, tak payah sebut apa nama pun. Semuanya sah dan semuanya dianggap kita sedang menjadi orang yang sembahyang malam. Jadi ingat, itulah resam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun bangun malam, ingat kita sudah mencontohi, meniru-niru, cuba meniru-niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatlah semampu kita dan doa pada Allah supaya kita diberi nikmat, dikekalkan nikmat boleh menjadi orang malam ashabul lail ini sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kekuatan kepada saudara kita, doakan untuk saya, doakan seluruh Nabi SAW dapat jadi ahli malam ashabul lail. Sebab itu rahsia kekuatan kita, itu rahsia kemuliaan umat Islam. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Nabi SAW pesan kemuliaan orang beriman bila dia bangun malam. Bila orang beriman tak suka bangun malam, mereka akan jadi bangsa yang hina. Bacalah sejarah Tartar yang menyerang Mongol, sejarah Mongol Tartar yang menyerang Baghdad. Pukul berapa mereka serang Baghdad? Semua matai orang tengah syok tidur. Mencuri masuk rumah pun dia tahu. Pukul berapa yang orang yang susah nak berjaga? 4, 3. Masa tu dia pecah masuk. Dia tahu orang tak ada orang boleh jaga ni kan. Masa itulah kita lemah. Masa itulah kita tengah susah nak bersiap-siaga. Memang masa itulah kita diserang. Masa itulah kita dihinakan. Baghdad musnah, diserang, kata guru saya Ustaz Ahmad Ayat, mengatakan Baghdad mula-mula di ambush pada pukul 3 pagi atau 4 pagi macam tu. Orang tengah orang tengah sedap tidur. Masa itulah mereka ambush habis-habisan seluruh Baghdad, sampai beberapa hari, seminggu, lebih kurang 7 hari 7 malam, sehingga menjadi Baghdad pada jarak padang terkukuh. Kitab-kitab dimusnahkan. Yang masa itu Baghdad merupakan pusat tamadun Islam tertinggi dunia. Universiti paling top dunia masa itu Baghdad. Seluruh kitab-kitab dilempar ke dalam sungai sampai boleh jadi jembatan. Kuda-kuda, kedai-kedai orang Mongol ni, orang Tartar boleh pijak-pijak buat jembatan sebelah sungai dengan kitab orang Islam. Ilmu banyak, tapi bila tak bangun malam, bila hanya segelintir orang bangun malam, dan kalau 3-4 orang nak lawan macam mana, maka masa itulah orang kafir akan musnahkan kita. Jadi mudah-mudahan Allah kembalikan kegemilangan Islam, kemuliaan orang-orang beriman apabila mereka semua dicintakan oleh Allah, bermunajat kepada Allah di waktu malam, meniru jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap malam bangun malam. Setiap malam wajib bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila isfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Terus itu ingat ayat itu. Nabi SAW bangun malam. Jadi kita bangun malam, kita ikut Nabi SAW. InsyaAllah kita akan mulia dunia dan akhirat. Dan insyaAllah Islam juga mulia dunia dan akhirat. Kita doakan semua orang Islam, doakan saya, doakan kita semualah jadi orang yang ashabul lail. Allah maj'alna min ashabil lail. Allah maj'alna wa ahbabana wa auladana wa zuriyatina wa man ahsana ilayna wa jami'al ummah min ashabil lail wa min ashrafi hadhihi al-ummah wa min ashrafi hadhihi al-ummah wa min ashabil lail wa min ashabil lail wa min ashabil lail ya arhamar rahimin bi jahi man sahila al-layali ala dunya wa kulli salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.